बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा श्रेष्ठ अधिकार को प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को सदा अपने अधिकार से सर्व शक्तियों द्वारा सेवा करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा तख्त अधिकारी बनाने वाले ऐसे बेहद के 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष सेवाधारी आत्माओं को, अधिकारी आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को बेहद की मां का दिल से याद प्यार और नमस्ते। यहां लिखा है डबल विदेशी बच्चों से। तो डबल विदेशी कौन है? जो बेहद की आत्माएं हैं उनको ही डबल विदेशी कहेंगे। माया जीत प्रकृति जीत बनाने वाले बापू जी क्या कर रहे हैं? हमें माया जीत बना रहे हैं और प्रकृति जीत। तो माया कौन है और प्रकृति कौन है? माया है जो इन आंखों से दिखाई देती है, सब माया है। चाहे देह और देह के संबंध हो, चाहे कोई वैभव वस्तु कुछ भी हो, जो इन आंखों से दिखता है वो सब माया है। तो बापू जी क्या कर रहे हैं? हमें माया जीत बनाने की शिक्षा देते हैं। माया जीत प्रकृति जीत। तो प्रकृति जीत का मतलब क्या है? प्रकृति माना 5 तत्व, 5 तत्वों की दुनिया, 5 तत्वों का वायुमंडल। जो वायुमंडल है वो 5 तत्वों का है, तो उसी में से माया बनती है ना। माया कहाँ से बनती है? जो 5 तत्वों का वायुमंडल है, आकाश वायु अग्नि जल धरती, जो भी हमारे पास वायुमंडल है उसी से माया बनती है ना, जो भी देख रहे हैं इन आंखों से। तो हमें बापू जी क्या बना रहे हैं? माया जीत और प्रकृति जीत, इनको जीतना है। अब आगे और अच्छा महावाक्य आएगा। वाणी के अंदर इतनी ज्यादा गहराई है कि उसको अगर गहराई से देखो तो एक एक शब्द पद्मों का भाग्य दिलाने वाला है। तो विदेशी बच्चों से बाप मिलते हैं। विदेशी अर्थात सदा स्वदेश। अब जहां भी बाप दादा है, वैसे तो बेहद का बाप दादा होना चाहिए, क्योंकि हद के बाप दादा को तो ज्ञान ही नहीं है। तो हद के बाप दादा की जगह बेहद के बाप दादा होना चाहिए। तो बेहद के बाप दादा कौन? बेहद का बाप है 9 लाख वाला बाप छोटू राम जी, और बेहद के दादाजी है बेहद के दादाजी हमारे बापू जी। होना ये चाहिए शब्द। डबल विदेशी। तो विदेशी अर्थात सदा स्वदेश। विदेशी अर्थात सदा स्वदेश। स्वदेश माना अपना देश। तो अपना देश कौन सा है? अपना देश है परम प्रकाश का, परम लाइट का। सीट होम, वो सीट होम है। सीट होम का अनुभव करने वाले सदा मैं स्वदेशी सीट होम का रहने वाला, प्रदेश में क्या? सदा मैं स्वदेशी सीट होम में रहने वाला, प्रदेश में, पर राज्य में, स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य का सुख का राज्य स्थापन करने गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले पाठ बजाने के लिए आए हैं। देखो इसका कितना गहरा राज है। क्या करने आए? स्थापना, सुख राज्य का सुख का स्थापन करने गुप्त रूप में प्रकृति का आधार ले। प्रकृति माना
5 तत्वों का आधार, 5 प्रकृति का आधार ले पाठ बजाने के लिए आए हैं। स्वदेशी, स्वदेशी माना तो परम प्रकाश की दुनिया है, अपनी दुनिया, अपना राज्य। स्वदेशी पाठ परदेश में बजा रहे हैं। है स्वदेशी बच्चे बेहद के, लेकिन पाठ बजा रहे हैं परदेश में। यह प्रकृति का देश है। किसका? 5 तत्वों का देश है ना, 5 तत्वों का देश है, प्रकृति का देश है। स्वदेश आत्मा का देश है, जहाँ पे आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं, उसको कहेंगे स्वदेश आत्मा का देश है। अभी प्रकृति माया के वश में है। देखो तो 5 तत्वों की जो दुनिया है वो माया के वश में कैसे है? जो भी इन आंखों से देखते हो वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बढ़ गया है। तो क्या हुआ? प्रकृति माया के वश में है, तो माया बढ़ती जा रही है ना। ये प्रकृति में से माया निकली है ना, तो माया बढ़ती जा रही है। तो प्रकृति माया के वश में है। तो प्रकृति माया के वश में कैसे है? प्रकृति माना हमारा शरीर भी 5 तत्वों का है, इसको भी प्रकृति कहेंगे। माया के वश में है, तो कैसे माया के वश में है? गाड़ी चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, नहाना चाहिए, हर चीज चाहिए, तो प्रकृति के वश में हो गए ना। हमारा जो शरीर है वो भी माया के बिना, ये माया है ना जो दिख रहा है, तो इसके बिना नहीं चल सकती ना। तो इसको कहेंगे प्रकृति माया के वश में है, माया का राज्य है, इसलिए परदेश हो गया। यही प्रकृति आपके माया जीत होने से, माया जीत माना जो इन आंखों से देखते हो उसको जीत लेना, उससे उपराम हो जाना। यही प्रकृति आपके माया जीत होने से आपकी सुखमय सेवाधारी बन जाएगी। तो प्रकृति में ना जो 5 तत्वों का वायुमंडल है वो परम प्रकाश का वायुमंडल बन जाएगा। कब बनेगा? जब माया जीत बनेगी। माया जीत माना माया में रहते हुए भी हमारी बुद्धि उपराम रहेगी, तो माया जीत बनेंगे। माया जीत होने से आपकी सुखमय सेवाधारी ये प्रकृति बन जाएगी। माया जीत, प्रकृति जीत। पहले माया को जीतोगे तब प्रकृति को जीत पाओगे। तो प्रकृति जीत माना वायुमंडल को परिवर्तन कर देना। जब वायुमंडल को बदलोगे, वायुमंडल को चुंबक में भर दोगे, चुंबक से वायुमंडल भर दोगे, तब बनोगे प्रकृति जीत। तो पहले माया जीत बनना है, फिर प्रकृति जीत होने से अपना सुख का, क्या लिखा है देखो कितना अच्छा लिखा है। ये वाणी जादू वाली वाणी है, इतनी समझने जैसी है। माया जीत, प्रकृति जीत। जो इन आंखों से देखते हैं इसको, इससे मन उपराम रहना, ज्यादा इच्छा नहीं रखना, जितनी जरूरत है उतनी चाहिए, तो प्रकृति जीत माना 5 तत्वों को, 5 तत्वों के वायुमंडल को परम प्रकाश से भरना, चुंबक से भरना, शक्ति से भरना, निसंकल्प अवस्था में रहना, इसको कहेंगे प्रकृति जीत। प्रकृति जीत होने से अपना सुख का राज्य, सत्व प्रधान राज्य, सुनहरी दुनिया बन जाएगी। कितना अच्छा महावाक्य है। यह स्पष्ट स्मृति में आता है। सिर्फ सेकंड में चोला बदली करना है, पुराना छोड़ नया चोला धारण करना है। कितनी देर लगेगी? फरिश्ता बनने में सिर्फ चोला बदली करने की देरी लगेगी, लेकिन स्मृति अंत में फरिश्ता बने कि बने यही रहेगी। अंत में क्या होगा? फरिश्ता बने कि बने यही स्मृति रहेगी। शरीर की देवताएं, जीवन की, देवताओं की दुनिया की सत्व प्रधान प्रकृति। तो सत्व प्रधान प्रकृति माना परम प्रकाश की दुनिया के समय की स्मृति रहती है। क्या? सत्व प्रधान प्रकृति के समय की स्मृति रहती है। आगे क्या लिखा है? तो देवताओं के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे तो साकार रूप में सुनहरी दुनिया इमर्ज कैसे होगी? देवताओं के माना ज्ञान दान देने वाले, वायुमंडल बदलने वाले, वायुमंडल में पावर भरने वाले, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले, प्रकृति को 5 तत्वों से परम प्रकाश में बनाने वाले,
इसको कहेंगे माया जीत। आपके इमर्ज संकल्प से देवताई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। संकल्प स्वतः ही इमर्ज होता है, या अभी समझते हो बहुत देरी है। देवताई शरीर का आपका देव आत्माओं का आह्वान कर रहा है। दिखाई दे रहे हैं? अपने देवताई शरीर कब धारण करेंगे? पुराने शरीर से तो दिल नहीं लग गई, पुराना टाइट वस्त्र तो नहीं पहना हुआ है ना, तो पुराना शरीर, पुराना चोला पड़ा हुआ है, जो समय पर सेकंड में छोड़ नहीं सकते। निर्बंधन तथा लूज ड्रेस पहनना। तो डबल विदेशियों को क्या पसंद था? क्या पसंद है? लूज ड्रेस पसंद है ना। तो डबल विदेशी क्या करेंगे? बेगत के बच्चे तुरंत सेकंडों में, जब बापू जी की आवाज आएगी हैं, तो क्या करेंगे? सेकंडों में अपना चोला परिवर्तन कर देंगे और फिरता स्वरूप धारण कर लेंगे और उपराम अवस्था हो जाएगी। बेगत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। परम शांति బేహద్ పరివారంకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం। ఈరోజు మా బేహద్ సర్వశ్రేష్ఠ అధికారి ఆత్మలకు, విజయీ ఆత్మలకు బేహద్ స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన ఎలా చేయాలి విషయాన్ని హిందీ వీడియోలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు। దానికి తెలుగు అనువాదం। बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा श्रेष्ठ अधिकारी విజయీ రత్నాలకు, అధికారాన్ని పొందేటువంటి విజయీ ఆత్మలకి, సదా తమ అధికారంతో సర్వశక్తుల ద్వారా సేవ చేసేటువంటి శక్తిశాలి ఆత్మలకు, సదా సింహాసన అధికారిగా అయ్యేటువంటి తయారు చేసేటువంటి తండ్రికి బేహద్దు పిల్లలైన వారికి, బేహద్దు స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, విశేషమైన సేవాదారి ఆత్మలకు, అధికారి ఆత్మలకు బేహద్దు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే। డబుల్ విదేశీ పిల్లలు అని ఇక్కడ అవ్యక్తవాణిలో రాయబడి ఉంది। డబుల్ విదేశీయులు ఎవరు? విదేశీయులు ఎవరు? డబుల్ విదేశీయులు అంటే బేహద్ ఆత్మలు, అనగా మాయా జీతు, ప్రకృతి జీతుగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలు। బాపూజీ ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? మనల్ని మాయా జీతుగా తయారు చేస్తున్నారు, ప్రకృతి జీతుగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు। మాయ అంటే ఏంటి? ప్రకృతి అంటే ఏంటి? మాయ అంటే ఈ కళ్ళతోటి కనిపించేదంతా మాయ, అనగా ఈ స్థూల ప్రపంచం అంతా మాయే। దేహము దేహ సంబంధికులు కూడా మాయే। వైభవాలు, వస్తువులు ఏవైనా సరే ఈ స్థూలంలో ఉన్నాయి, కంటికి కనిపించేవి అంతా మాయే। బాపూజీ మనల్ని మాయాజీతుగా అయ్యేటువంటి శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు। మాయాజీతుగా అయితేనే ప్రకృతి జీతుగా అవుతారు। ప్రకృతి జీత్ అంటే ఏమిటి? ప్రకృతి అంటే పంచతత్వాలు, పంచతత్వాల ప్రపంచం, పంచతత్వాల యొక్క వాయుమండలం, ఇదంతా కూడా మాయే కదా। అందుకని మాయా జీత్ అంటే ప్రకృతి జీత్ అనే అర్థం వస్తూ ఉంది। దానిలో ఏదైతే మాయలాగా తయారవుతూ ఉంటుందో, పంచతత్వాల వాయుమండలంలోకి, అనగా ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి ఏవైతే మన వాయుమండలంలో ఉన్నాయో దానన్నిటికీ కూడా మాయ ప్రపంచంగానే ఈ కళ్ళతోటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది। మనల్ని బాపూజీ ఎలా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు? మాయా జీత్ మరియు ప్రకృతి జీత్ ఇలా అయినటువంటి వాళ్ళు విజయులుగా, జయించిన వాళ్ళుగా అవుతారు। మరి ఒకవైపున మంచి మహావాక్యం వస్తూ ఉంది, రెండో వైపున చాలా లోతుగా ఆలోచించినట్లయితే మనకేం కనపడుతుంది? ఒక్కొక్క మాటలో
పదమాల యొక్క భాగ్యం కనపడుతుంది. బేహద్దు అర్థాలు కనపడుతూ ఉంటాయి. ప్రకృతి జీత్ కావాలి అంటే పంచతత్వాలను పరివర్తన చేసుకోవటం, స్వపరివర్తన. మాయా జీత్ అంటే ఈ యొక్క కంటికి కనిపించే స్థూల ప్రపంచాన్ని దాటి బేహద్దు ప్రపంచంలోకి, కంటికి కనిపించని అదృశ్యమైన ప్రపంచంలోకి, బేహద్దు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటము అనేది చెప్తూ ఉంది. విదేశీ పిల్లలకు బాపు లభించారు. డబుల్ విదేశీ పిల్లలు అనగా సదా స్వదేశంలో ఉండేటువంటి పిల్లలు. ఎక్కడైతే ఈ మహావాక్యాల్లో అవ్యక్తవాణిలో బాప్ దాదా అని వస్తూ ఉందో ఇక్కడ బేహద్దు బాపు దాదా అని ఉండాలి. ఎందుకంటే హద్దులో బాపు దాదాలు అనేవాళ్ళు బేహద్దు జ్ఞానం అనేది ఇవ్వలేరు. హద్దు బాప్ దాదా ప్రదేశంలో బేహద్దు బాప్ దాదా అనేటువంటి మాటని పెట్టుకోండి. మరి ఇంతకు బేహద్దు బాప్ దాదా ఎవరు? ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు 9 లక్షల మందిని రచన చేసినటువంటి బాప్ ఉన్నారో, చోటూరాం బాపూజీ, ఆయన బేహద్దు బాపు. దాదాజీ అంటే ఆ బేహద్దు బాపుని రచించినటువంటి సాకారంగా ఉన్నటువంటి దాదాజీ. అందుకని బేహద్దు దాదాజీ, బేహద్దు బాపూజీ, బాపు దాదాలు. ఇక్కడ బేహద్దుకే బేహద్దు దాదాజీ మన యొక్క బాపూజీ అనేటువంటి అర్థం వస్తుంది. ఈ యొక్క మాటలోనే అన్ని యొక్క నిగూఢ రహస్యాలు ఉంటాయి. డబుల్ విదేశీయులు సదా స్వదేశీయులు ఇలా మాటలు చెప్తున్నారు. అంటే విదేశీయులు అనగా సదా స్వదేశీయులుగా ఉండటం. డబుల్ విదేశీయులు అంటే 2 గోడలను దాటి పీబీకేని దాటినటువంటి బేహద్దు పిల్లలు. ఇందుకు తమ దేశం ఏది? మీ యొక్క దేశము పరం ప్రకాశం యొక్క దేశం, పరం లైట్ యొక్క దేశం, స్వీట్ హోమ్. ఆ స్వీట్ హోమ్ యొక్క అనుభవం చేసుకునేవాళ్ళు సదా తమ స్వీట్ హోమ్లో ఉండేటువంటి పిల్లలకి, ఆ ప్రదేశంలోకి వెళ్ళాలి అనే పిల్లలకి, స్వదేశీ స్వీట్ హోమ్లో ఉండేటువంటి పిల్లలకి బేహద్దు బాపు బేహద్దు వరదానం ఇస్తూ ఉన్నారు. స్వరాజ్య అధికారి ఆత్మిక రాజ్య తోటి సుఖ రాజ్యాన్ని స్థాపన చేసేటువంటి ఆత్మలు గుప్త రూపంగా ఆ ప్రకృతిని ఆధారంగా తీసుకొని పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. స్వరాజ్యాన్ని, కొత్త ప్రపంచాన్ని, ఆత్మిక రాజ్యంని స్థాపన చేసేటువంటి పిల్లలు ఇప్పుడు గుప్తంగా పార్ట్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. చూడండి దీంట్లో ఎంత గూహ్యమైన రహస్యం ఉన్నదో. ఏం చేయటానికి వచ్చారు? సుఖరాజ్యాన్ని స్థాపన చేయటానికి గుప్త వేషంలో ప్రకృతిని ఆధారంగా తీసుకున్నారు. ప్రకృతి అంటే పంచతత్వాలను ఆధారంగా తీసుకున్నారు. ఎక్కడ పరం లైట్లో ఉండేవాళ్ళు, పరం తత్వాల్లో ఉండే ఆత్మలు ఈ యొక్క ప్రకృతిని, పంచతత్వాలను ఆధారంగా తీసుకున్నారు. అందుకే పరాయి రాజ్యంలోకి వచ్చారు, పరాయి దేశంలోకి వచ్చారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ స్వదేశీ అనగా పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచం నుండి విదేశీగా అయ్యారు. అంటే విపరీతంగా ఉన్న దేశంలోకి వచ్చారు, పంచతత్వాల ప్రపంచంలోకి వచ్చారు. తమ ప్రపంచము, తన రాజ్యము, స్వదేశీ పార్ట్ను ప్లే చేయటానికి ఇక్కడికి వచ్చేశారు. స్వదేశీ పిల్లలు, బేహద్దు పిల్లలు ఈ స్థూల ప్రపంచంలో, హద్దులో ప్రపంచంలో పార్ట్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రకృతి దేశంలో, ఈ ప్రకృతి ఎవరిది? పంచతత్వాల దేశం, మాయది. మాయ ప్రపంచంలో ఉన్నాం, అందుకని మాయ ప్రపంచాన్ని జయించాలి, ప్రకృతిని జయించాలి. స్వదేశీ ఆత్మ అనగా స్వయం ప్రకాశ స్వరూపంలో ఉండేటువంటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు, ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉండే ఆత్మలు, వీరినే అంటారు స్వదేశీ ఆత్మలు అని. ఇప్పుడు ప్రకృతి మాయకు వశం కాకుండా మాయ జీతుగా కావాలి, ప్రకృతి జీతుగా కావాలి. ఎలా అవుతారు అంటే ఈ కళ్ళతోటి చూస్తుందంతా నశ్వరమైనదే, పరివర్తనాత్మకమైనదే, మారేదే అని అనుకుంటూ దీని మీద వ్యామోహం లేకుండా, ఆధీనం కాకుండా మీ యొక్క ఆత్మస్వరూపాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే మాయాజీతుగా కాగలుగుతారు.
ప్రకృతి మాయకు వశం కాకుండా ఉంటారు. మాయ పెరిగిపోతూ ఉంది. ప్రకృతిలో నుండి బయటపడాలి. మాయ పెరుగుతూ ఉంటే మీ యొక్క శక్తిని కూడా పెంచుకుంటూ ఉండాలి. ప్రకృతి యొక్క మాయకు వశంలోకి కాకుండా ఉండగలుగుతారు. ప్రకృతి మాయకు ఎలా వశం అవుతారు అంటే ఈ శరీరము, దేహము, దేహ సంబంధికుల యొక్క మోహంతో, పంచతత్వాల ప్రపంచంతో మాయకు వశమైతే, ఆధీనమైతే అధికారిగా కాలేరు. ప్రాప్తిని, ముక్తి, జీవన్ముక్తిని పొందలేరు. ఇక్కడ ఉంటే కార్లు కావాలి, ఇళ్ళు కావాలి, నీళ్లు కావాలి, తినటానికి పదార్థాలు కావాలి, స్నానం చేయాలి, వీటన్నిటికీ కూడా అన్నీ కావాలి. అంటే ఏంటి? ఇవి లేకుండా ఉండలేము, ఇదే జీవితము అనుకుంటూ ఉంటే వశమైనట్టే, ప్రకృతికి ఆధీనమైనట్టే. ఏదైతే మన శరీరం ఉందో ఇది కూడా మాయే. అంటే ఈ శరీరంలో దేహాభిమానంతో ఉండటం, దేహం గురించి చింతన చేయటం, దీనికి మాయకు వశమైనట్టే. ప్రకృతి మాయకు వశంలో ఉంటే అప్పుడు మాయరాజ్యమే ఉంటుంది. అందుకని ఈ ప్రకృతికి మీరు మాయాజీతులుగా అవ్వాలి. కళ్ళతోటి చూస్తూ చూడనట్టే ఉండాలి, న్యారా ప్యారాగా ఉండాలి. జీత్ అంటే దీన్ని ఆధారంగా తీసుకొని అనాసక్త స్టేజ్గా ఉపరామ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళటం. ఇదే ప్రకృతిని జయించటం, మాయను జయించటం. అప్పుడే మీరు సుఖమయ ప్రపంచంలో సేవాధారిగా కాగలుగుతూ ఉంటారు. ప్రకృతి అంటే పంచతత్వాల యొక్క వాయుమండలం, పరంప్రకాశం యొక్క వాయుమండలంగా చేయాలి. ఎప్పుడవుతుంది? ఎప్పుడైతే మీరు మాయాజీతుగా అవుతారో. మాయాజీతుగా అవ్వటము అంటే మాయలో ఉంటూ మీ బుద్ధిని ఉపరాంగా ఉంచటం. మాయాజీతుగా అవ్వటంతో మీరు సుఖమయ సేవాదారిగా ఈ ప్రకృతి జీతుగా దీన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారు. మాయాజీత్, ప్రకృతి జీత్. ఫస్ట్ మాయనే జయించాలి, తర్వాత ప్రకృతిని కూడా జయించిన వాళ్ళు అవుతారు. ప్రకృతి జీత్ అనగా వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయటం, వాయుమండలాన్ని మార్చటం. వాయుమండలం అయస్కాంతం లాగా అప్పుడు అందరినీ లాగుతూ ఉంటుంది. ఈ వాయుమండలంలో పరమతత్వాలు, పరం లైట్, పరం ప్రకాశం వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అది అందరినీ ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. వాయుమండలం నిండా అది నిండినప్పుడు ఏమైపోతారు? ప్రకృతి జీత్ అవుతారు. ఫస్ట్ మాయాజీత్గా కావాలి. అప్పుడు ఏదైతే మీరు స్థాపన చెయ్యాలి అనుకున్నారో దాన్ని మీరు చూడగలుగుతూ ఉంటారు. అవ్యక్తవాణిలో మంచి మహావాక్యాలు ఉన్నాయి. అనుకునే మురళీ మేహే జాదు అని అన్నారు. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. చదువుతూ ఉన్నారు, కళ్ళతోటి చూస్తూ ఉన్నారు, కానీ అర్థం కావటం లేదు. మనసుతోటి ఉపరాంగా కావాలి. ఎక్కువ దీని గురించి కోరిక అనేది పెట్టుకోవద్దు. ఎంత అవసరమో అంతే ఉండాలి. ప్రకృతి జీత్ అనగా పంచతత్వాల యొక్క వాయుమండలాన్ని పరం ప్రకాశంతో పూర్తిగా నింపటం. అయస్కాంతంలాగా అది అందరినీ తమ వైపుకు ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. నిస్సంకల్ప స్థితిలో ఉండాలి. దీన్నే ప్రకృతి జీత్ అంటారు. ప్రకృతి జీత్ అవటంతో సుఖమైన రాజ్యము, సుఖ సంపన్నమైన పరమతత్వాల ప్రపంచము తయారవుతుంది. ఇది ఎంత మంచి మహావాక్యమో చూడండి. స్పష్టంగా స్మృతిలోకి వస్తుంది. కేవలం సెకండ్లో శరీరాన్ని మార్చుకోగలుగుతారు. పాత డ్రెస్ను వదిలేసి కొత్త డ్రెస్సును ధరిస్తారు. ఫరిస్తాగా అవ్వటం అంటేనే డ్రెస్సును మార్చుకోవటం. డ్రెస్ మార్చుకోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? లూజుగా ఉంటే తొందరగా మార్చుకుంటారు. అదే టైట్గా ఉంటే లాక్కోవాలి, లాగాలి బయటికి బలవంతంగా. అదేవిధంగా ఈ శరీరంని చాలా తేలికగా వదలటానికి సూక్ష్మ శరీరాన్ని, కారణ శరీరాన్ని ఛార్జ్ చేసుకొని పవర్ఫుల్గా చేసుకుంటే, ప్రకృతి జీతుగా అయితే దీని మీద వ్యామోహం లేకుండా ఉంటే, ఫరిస్తా లోపల మీ యొక్క స్వరూపాన్ని తయారు చేసుకుంటే, ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటే ఈజీగా డ్రెస్సును మార్చుకోగలుగుతారు. అందుకని ఫరిస్తాగా కండి. ఫరిస్తాగా అయిపోయాము అని అనుకోవాలి. అంతిమంలో ఏమవుతుంది? ఫరిస్తాగా ఎగిరిపోవటమే జరుగుతుంది. ఈ మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. శరీరము కూడా
సుఖమయ శరీరంగా పరమతత్వాల దేహంగా మారిపోతుంది. వాస్తవంగా దేవతల యొక్క ప్రపంచం సతో ప్రధాన ప్రకృతి, సతో ప్రధానమైన రాజ్యము అంటారు. ఇక్కడ దేవతా ప్రపంచం కాదు మనకు కావాల్సింది, పరం ప్రకాశం యొక్క రాజ్యం, పరమ తత్వాల యొక్క ప్రపంచం, బేహద్దు ప్రపంచం. ఈ మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. సతో ప్రధాన ప్రకృతి ఉన్నా అది కూడా మళ్ళీ మారుతుంది. సత్వ సామాన్యంగా, రజో ప్రధానంగా, తమో ప్రధానంగా. అందుకని ఏ సత్వ రజో తమో ప్రధానం లేకుండా నిర్వికార నిస్సంకల్పంగా ఉపరామ్ స్టేజ్, త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఎటువంటి స్టేజ్ని తయారు చేసుకుంటే ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ దేవత సతో ప్రధానము అంటే అది కూడా మరలా హద్దే అవుతుంది. అందుకని దేవతల యొక్క సంస్కారాలు కూడా ఇక్కడ ఇమర్జు చేసుకోవద్దు. సాకార రూపంలో ఉన్నది కేవలం బేహద్దు పిల్లలు విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు బేహద్దు ప్రపంచంలోకి, పరం లైట్ పరమతత్వ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. దేవతలు అంటే జ్ఞానదానం చేసేవాళ్ళు, అంటే అందరికీ ఇచ్చేవాళ్ళు, వాయుమండలాన్ని మార్చేవాళ్ళు, వాయుమండలాన్ని పవర్ని నింపేవాళ్ళు, వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసేవాళ్ళు, ప్రకృతి పంచతత్వాలను పరం ప్రకాశంలోకి మార్చేవాళ్ళు. ఇదే మాయాజీతుగా కావటం కూడా. మీరందరూ ఈ యొక్క సంకల్పాన్ని ఎమర్జ్ చేసుకోండి. అట్లాంటి పరమతత్వాల ప్రపంచం భూమి మీద ప్రత్యక్షం అవుతుంది. సంకల్పంలో స్వతహానే ఎనర్జీ ఉంటే ఇమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. కొంచెం ఆలస్యం ఉంది మీ యొక్క శరీర పరివర్తనకు, సృష్టి పరివర్తనకు, తత్వాల పరివర్తనకు. మీరు మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఆహ్వానిస్తారు. అప్పుడు మా యొక్క ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇచ్చేటువంటి దాతలు మాకు ముక్తినివ్వండి అని అంటూ ఉంటారు. పాత శరీరం మీద మనసు లేకుండా ఉంటే ఈజీగా వదిలేయగలుగుతారు, మార్చుకోగలుగుతూ ఉంటారు. పాత శరీరం ధరించటం, పాత డ్రెస్ ధరించటం ఎవరికీ ఇష్టం లేదు, ఉండటం కూడా ఇష్టం లేదు. ఎంతకాలం పాత డ్రెస్సులు వేసుకుంటారు, ఎంతకాలం పాత శరీరంలో ఉంటారు. అందుకని ఏదైతే సమయం వచ్చిందో ఒక సెకండ్లో శరీరం వదిలేసే విధంగా నిర్బంధన ఆత్మలుగా లూజు డ్రెస్ను తయారు చేసుకోండి. డబల్ విదేశీయులకు ఏమి ఇష్టము? లూజు డ్రెస్ అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళకి. డబల్ విదేశీయులు ఏం చేస్తారు అంటే, బేహద్దు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఒక సెకండ్లో బాపూజీ ధ్వని ఆజ్ఞ జారీ చేయటంతో, ఆర్డర్ ఇవ్వటంతో వెంటనే తమ డ్రెస్సుని మార్చుకొని వెళ్ళిపోయే విధంగా ఉండాలి. ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేసి వెళ్ళిపోవాలి. ఉపరామ్ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవాలి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.